بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ایم علی آپ سبھی کا حیدری اسٹڈی پوائنٹ یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یو پی ٹیٹ میں پچھلے سال کے سوال بہت زیادہ ریپیٹ ہوتے ہیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم یو پی ٹیٹ سن 2016 کے امتحان میں پوچھے گئے اردو کے اہم سوالات کو ڈسکس کریں گے اور سوالوں سے متعلق امپورٹنٹ انفارمیشن بھی آپ کو دیں گے جو کہ آپ کے امتحان میں بہت ہی زیادہ اہم ہونے والا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال، لفظ اردو کے کیا معنی ہیں؟ لفظ اردو کا معنی بتاؤں اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ جو لفظ اردو ہے کس زبان کا لفظ ہے؟ تو یہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ لشکر کے ہیں، یعنی آپشن 4 درست ہے۔ اب آپ سے اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ اردو کا تعلق زبانوں کے کس خاندان سے ہے؟ تو یاد رکھیے گا، اردو کا تعلق ہند یوروپیہ زبانوں کے خاندان سے ہے۔ ٹھیک ہے، ہند یوروپیہ جو زبانوں کا خاندان ہے، بعد میں یہی خاندان ہند آریائی کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ تو آپشن میں آپ سے اگر ہند آریائی دیا ہوا ہے تب بھی آپ ہند آریائی بھی لگا سکتے ہیں کہ اردو کا تعلق ہند آریائی زبانوں کے خاندان سے ہے۔ ماہرین لسانیات نے ہند آریائی زبانوں کو 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا جو دور ہے وہ قدیم ہند آریائی دور ہے، دوسرا ہے وسطی ہند آریائی دور اور تیسرا ہے جدید ہند آریائی دور۔ اس کا ٹائم پیریڈ کبھی کبھار پوچھ لیتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ قدیم ہند آریائی دور 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک مانا جاتا ہے۔ وسطی ہند آریائی دور 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک کا زمانہ ہے اور جدید ہند آریائی دور 1000 عیسوی سے اب تک کا زمانہ ہے۔ اردو کے کچھ پرانے نام بھی ہیں۔ تو اردو کو ہندوی کہا جاتا ہے۔ ہندوی اردو کا سب سے قدیم نام ہے۔ اردو کو ریختہ بھی کہا جاتا ہے۔ ریختہ لفظ کے معنی ہے گری پڑی زبان۔ اردو کو اردو معلی بھی کہا گیا۔ اگلے سوال پہ آتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ فورٹ ولیم کالج کس شہر میں قائم ہوا؟ تو فورٹ ولیم کالج سب کو پتہ ہے سن 1800 عیسوی میں، تو بھی ایگزیکٹ اگر ڈیٹ بتائی جائے تو 4 مئی سن 1800 عیسوی میں کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج قائم کیا گیا۔ لیکن اس کی بنیاد کب رکھی گئی تھی؟ 10 جولائی 1800 عیسوی کو بنیاد رکھی گئی تھی، لیکن اس کے قیام کی تاریخ 4 مئی رکھی گئی۔ 4 مئی اس کے قیام کی تاریخ کیوں مانی گئی؟ اس لیے کیونکہ 1 سال پہلے 4 مئی کو ہی انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو شکست دی تھی اور وہ 4 مئی کو یادگار دن کے طور پہ منانا چاہتے تھے، اس لیے اس کے قیام کی تاریخ 4 مئی انہوں نے درج کرائی۔ تو فورٹ ولیم کالج کس کے حکم پہ قائم ہوا یہ بھی پوچھا جاتا ہے، تو لارڈ ویلیزلی کے حکم پہ 4 مئی سن 1800 عیسوی کو کلکتہ میں قائم کیا گیا۔ اس کا مقصد انگریزوں کو ہندوستانی زبان اور یہاں کا کلچر سکھانا تھا۔ فورٹ ولیم کالج سے کچھ مصنفین وابستہ ہوئے۔ اکثر سوال پوچھتا ہے کہ درج ذیل میں سے کون فورٹ ولیم کالج سے وابستہ مصنف ہے یا درج ذیل میں سے کون وابستہ مصنفین میں شامل نہیں ہے؟ تو 5-6 نام جو امپورٹنٹ ہیں فورٹ ولیم کالج سے جڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں جان جائیے تو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ فورٹ ولیم کالج میں ایک شعبہ تھا جس کا نام ہے شعبہ ہندوستانی۔ اس کے صدر جان گلکرسٹ تھے۔ جان گلکرسٹ نے اس دور کے مایہ ناز مصنفین کو جمع کیا اور جو بہترین کتابیں تھیں ان کا آسان اردو زبان میں ترجمہ کیا۔ اس ضمن میں جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ میر بہادر علی حسینی کا آتا ہے۔ میر بہادر علی حسینی
ये फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता होने वाले पहले मीर मुंशी थे। अब मीर बहादुर अली हुसैनी की बात करें तो इनकी तसानीफ़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो अहम हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, उसे याद रखिएगा। अखलाक़ हिंदी ये बहादुर अली हुसैनी की अहम किताब है। इन्होंने मीर हसन की जो मसनवी सेहरुल बयान है उस किस्से को नस्र में ढाला था और उसका नाम नस्र बेनज़ीर रखा था। दूसरा अहम नाम जो है वो मीर शेर अली अफसोस का है। मीर शेर अली अफसोस भी फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी बाग़े उर्दू। अब ये बाग़े उर्दू जो थी वो शेख सादी की गुलिस्तां का उर्दू ज़बान में तर्जुमा थी। ये बात ख़ास तौर से याद रखिएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की जो पहली मतबूआ किताब थी वो बाग़े उर्दू थी। इसके अलावा मीर अमन आप जानते ही हैं, बागो बहार और गंजे खूबी दो अहम किताबें हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज में जो सबसे ज़्यादा किताबें लिखी वो कौन थे? वो थे हैदर बख्श हैदरी। हैदर बख्श हैदरी की जो अहम किताबें हैं उनमें तोता कहानी, आराइश महफिल, गुलशन हिंद वगैरह हैं। ठीक है। निहाल चंद लाहौरी है जिन्होंने मजहब इश्क लिखा। इसके अलावा मज़र अली खां वेला हैं जिन्होंने काम कंडला और माधोनल लिखा और बेताल पच्चीसी लिखी। काजिम अली जमा, खलील अली खां अश्क वगैरह का नाम भी फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता है। ठीक है। दीगर नामों में बेनी नारायण जहाँ और मिर्ज़ा अली लुत्फ़ भी हैं। तो ये सब नाम आप लोगों को याद रखने हैं। पूछ लेता है कि कौन फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता था या फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता नहीं था। जैसे एक सवाल पूछा जाता है कि दर्जन में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता मुसन्निफ़ नहीं है, तो 3 नाम तो आपको दे देगा फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता है, और एक नाम मान लीजिए रामचंद्र दे दिया, मास्टर रामचंद्र। तो ये जो रामचंद्र थे ये फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता नहीं बल्कि दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता थे। तो इस तरह के सवाल आएंगे। तो जब आप जाने रहेंगे कि कौन कौन फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता थे तभी तो सही जवाब लगा पाएंगे। चलिए अगला सवाल। ताजे वतन का लाल दरख्शां चला गया, ये जो नज़्म है असरारुल हक मजाज की है। किसकी मौत से मुतासिर होकर लिखी गई? तो जब महात्मा गांधी की हत्या की गई तो उस वक्त ये नज़्म मजाज ने लिखी थी कि ताजे वतन का लाल दरख्शां चला गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उमराव जान अदा ये किसकी तसनीफ़ है? तो उमराव जान अदा उर्दू की शाहकार नावल है। किसने लिखा था? मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा ने। पूछा जाता है कि इसमें किस शहर की माशरती अक्कासी की गई है? तो इसमें उमराव जान अदा में मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा ने लखनऊ को मौजू बनाया है और लखनऊ का माशरती एक तरह से अक्स इसमें देखने को मिलता है। उमराव जान अदा हादी रुसवा ने 1899 ईस्वी में लिखी थी और इसकी जो हीरोइन थी वो अमीरन एक बच्ची होती है जिसको अगवा करके लखनऊ में बेच दिया जाता है और बाद में वो उमराव जान बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, पैसे से भी सवाल आता है। सन 2016 में जो सवाल आया था वो एक ही सवाल आया था, लेकिन जो पैसेज दिया था वो बहुत मज़ेदार था। पैसेज मिर्ज़ा गालिब के ख़त से लिया गया था। ये जो ख़त इन्होंने लिखा मिर्ज़ा मोहम्मद हातिम के नाम, हातिम अली मेहर के नाम लिखा था। हातिम अली मेहर के नाम लिखे गए इस ख़त में वो क्या कहते हैं? मिर्ज़ा साहब, मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया है। हज़ारों कोस से बज़बान कलम बातें किया करो, हिज्र में विसाल के मज़े लिया करो। क्या तुमने मुझसे बात करने की कसम खाई है? इतना तो कहो कि ये क्या बात तुम्हारे जी में आई है? बरसों हो गए तुम्हारा ख़त नहीं आया, न अपनी खैर वाफियत लिखी, न किताबों का ब्यौरा भी भिजवाया। तो ये मिर्ज़ा गालिब लिख रहे हैं, ठीक है, हातिम अली मेहर को। अब इस को पढ़ने के बाद आपको ये जो जुमला मिल रहा है बहुत ज़्यादा अहम है।
اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کس نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا؟ تو مرزا غالب نے، ٹھیک ہے؟ یا پھر کس نے کہا کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا؟ یہ قول کس کا ہے؟ تو مرزا غالب کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح سے سوال آتا ہے۔ اب یہ جو پیسج ہے اسی سے متعلق یہ سوال پوچھ لیا کہ یہ اقتباس کس مکتوب نگار کے خطوط سے منتخب کیا گیا ہے؟ تو یہ مرزا غالب کے خطوط سے منتخب کیا گیا ہے۔ اب مرزا غالب کے خطوط کے مجموعوں کی بات کریں تو ایک تو عود ہندی آپ کو یاد رکھنا ہے، عود ہندی، اور دوسرا اردو معلی یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں خطوط کے مجموعے مرزا غالب کے ہیں، ٹھیک ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کے مجموعے کا کیا نام ہے؟ کمنٹ میں آپ لوگ لکھیں گے۔ اردو کس بولی سے نکلی ہے؟ اردو جو ہے وہ کھڑی بولی سے نکلی ہے، ٹھیک ہے؟ اردو اور ہندی دونوں کھڑی بولی سے نکلی ہے۔ مسعود حسین خاں ہوں، چاہے وہ گیان چند جین ہوں، یا پھر دیگر اہم مصنفین وہ ماہرین ہوں، انہوں نے کھڑی بولی کو اردو کا اصل ماخذ قرار دیا ہے۔ اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ باغ و بہار کہاں لکھی گئی؟ تو میں نے بتایا تھا کہ باغ و بہار کس نے لکھی؟ میر امن نے، اور میر امن کہاں سے وابستہ تھے؟ فورٹ ولیم کالج سے، اور فورٹ ولیم کالج کہاں پہ ہے؟ کلکتہ میں ہے۔ اردو کا مشہور ناول میرۃ العروس کس نے لکھا؟ تو یہ مولوی نذیر احمد نے لکھا۔ یاد رکھیے گا، مولوی نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول نگار مانا جاتا ہے۔ جی ہاں، اردو کے پہلے ناول نگار مولوی نذیر احمد ہیں، اور انہوں نے جو پہلا ناول لکھا وہ میرۃ العروس لکھا تھا۔ کب لکھا تھا؟ 1869 عیسوی میں۔ ان کے دیگر ناولوں کی بات کریں تو بنات الناش، توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا، ابن الوقت، ایامہ اور رویائے صادقہ ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 69، حیات جاوید کس مشہور و معروف شخصیت کی سوانح حیات ہے؟ سوال پہ غور کریے، کس کی سوانح حیات پوچھا ہے؟ تو یہ سر سید احمد خان کی سوانح حیات ہے۔ اگر پوچھے کس کی تصنیف ہے تو یہ حال ہی نے لکھی تھی۔ حیات جاوید سوانح حیات سر سید احمد خان کی ہے، اس لیے آپشن درست ہوگا۔ حیات جاوید کے بارے میں ایک قول کافی اہم ہے، شبلی نعمانی کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حیات جاوید کتاب المناقب اور مدلل مداحی ہے، ٹھیک ہے؟ حیات جاوید کو کتاب المناقب اور مدلل مداحی کس نے قرار دیا؟ شبلی نعمانی نے، اوکے۔ اب یہ جو حیات جاوید ہے یہ سر سید کی سوانح حیات ہے۔ حال ہی نے دو اور لوگوں کی سوانح لکھی، ایک تو انہوں نے حیات سعدی لکھی، جیسا کہ نام سے پتہ چل رہا ہے شیخ سعدی کی سوانح حیات ہے، اور انہوں نے ایک یادگار غالب لکھی جو کہ غالب کی سوانح حیات ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تین سوانح حیات حال ہی نے لکھی جو بہت مشہور ہوئیں، ٹھیک ہے؟ کوشچن نمبر 70، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، یہ کس کا شعر ہے؟ تو سب کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے کہ یہ خدائے سخن میر تقی میر کا شعر ہے۔ اگر آپ سے پوچھ لے کہ اس میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے تو کیا بتائیں گے؟ تو اس میں صنعت تشبیہ کا استعمال ہے، ٹھیک ہے؟ ڑے کس زبان کا خالص حرف ہے؟ تو ڑے جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، خالص یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ غزل کس صنف سخن کے بطن سے پیدا ہوئی؟ تو غزل جو ہے وہ قصیدہ کے پیٹ سے پیدا ہوئی۔ قصیدہ کے اجزائے ترکیبی میں پہلا جو جز ہے وہ ہے تشبیب، تو تشبیب کے ہی پیٹ سے یا بطن سے کہہ لیجئے، قصیدہ کے تشبیب سے غزل پیدا ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو آپشن 2 درست ہوگا۔
ऐसे अशार को क्या कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की बड़ाई बयान किया जाता है, तो उसे कहते हैं हम्द। देखो बाकी ऑप्शन में डिस्कस कर लेते हैं। मनक़बत किसके कहते हैं? जिसमें इमाम मासूम या फिर असहाबे किराम की तारीफ़ की जाए, उसे कहते हैं हम्द, उसे कहते हैं मनक़बत। और जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए, उसको कहते हैं नात। हम्द में खुदा की तारीफ़ होती है। नाविल उमराव जान अदा में किस जगह की तहज़ीबी व सकाफ़ती ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई है? अभी मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया था तो बताया था कि मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा का नाविल उमराव जान अदा में लखनवी तहज़ीब की अक्कासी देखने को मिलती है। तो लखनऊ यहाँ पे सही जवाब होगा। इस शेर में सही शायर का नाम भरिए। मीर इन नीमबाज आँखों में, ये यहाँ पे मक्ता है मीर का, ठीक है। तो यहाँ पे मीर इन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। तो ये मीर तकी मीर का शेर है, इसलिए यहाँ पे खाली जगह में तखल्लुस मीर भरा जाएगा। बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से किसका ताल्लुक़ नहीं है? देखो ज़ौक़ और गालिब ये दोनों मलिकुश शुरा थे बहादुर शाह ज़फ़र के, ठीक है। लेकिन जो मोमिन खां मोमिन थे ये किसी दरबार से वाबस्ता नहीं थे। तो मोमिन खां मोमिन का ताल्लुक़ बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से नहीं था। इनमें से कौन एक मशहूर मज़ाह निगार है? तो वो हैं पतरस बुखारी। पतरस बुखारी ने मुख्तसर लिखा, लेकिन मज़ाह हमें बहुत ज़्यादा ये मशहूर हुए। इनके वैसे तो बहुत सारे इंशाइए हैं। चलिए मैं कुछ इंशाइयों का ज़िक्र कर देता हूँ ताकि अगर आपसे यहाँ से सवाल आए तो गलत ना करें। इनका एक इंशाइया काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। पतरस बुखारी का मशहूर इंशाइया है। इसके अलावा इनके दीगर इंशाइयों पे बात करें तो पतरस बुखारी ने कौन कौन से इंशाइए लिखे? हॉस्टल में पढ़ना, कुत्ते, इनका एक बहुत अच्छा इंशाइया है। उर्दू की आखिरी किताब, मैं एक मियाँ हूँ, मुरीदपुर का पीर, अंजाम बखैर, सिनेमा का इश्क, मैं और मेबल, मरहूम की याद में और लाहौर का जोग्राफिया, ये सब पतरस बुखारी के इंशाइए हैं और ये मज़ाह निगार की हैसियत से मशहूर हुए। अगला सवाल, हम्द किसकी तारीफ़ में लिखी गई नज़्म को कहते हैं? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अल्लाह की तारीफ़ में जो नज़्म हो उसे कहते हैं हम्द। तारीफ़ उस खुदा के जिसने जहां बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया, तो ये हम्द है। सरापा किस शेरी सिन्फ का जुज़ है? देखो चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज़, जंग, शहादत और बैन, ये सब अज़्ज़ाए तरकीबी मरसिया के हैं। और मरसिया किस लफ्ज़ से बना है? लफ्ज़ रिसा से बना है और जिसके मानी के हैं रोना गिरिया करना के हैं। उर्दू के पहले मरसिया निगार अशरफ बयाबानी को माना जाता है, जिन्होंने 9 सुरहार नाम से एक किताब लिखी जिसका मौज़ू वाक़ियात करबला है। रोशन अली को शुमाली हिंद का पहला मरसिया निगार माना जाता है, ठीक है। और सबसे बड़े मरसिया निगार में मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर आते हैं। किस नज़्म का शेर हर शेर एक अलग मानी रखता है? तो गज़ल का हर शेर अपने आप में एक मुकम्मल इकाई होता है। एक ही शेर में यानी 2 ही मिसरे में शायर अपनी पूरी बात कह देता है और फिर अगला शेर होता है तो वो अलग मानी रखता है। तो गज़ल का हर शेर एक अलग मानी रखता है। कुतुब ये जमा है, इसकी वाहिद क्या होगी? किताब होगी, ठीक है। किताब ये कुतुब की वाहिद जमा, अरे वो है जमा है, वाहिद है, सॉरी, कुतुब जमा है और किताब वाहिद है। दिल फट जाना ये मुहावरा है, इसका मतलब क्या है? दिल फट जाना यानी घबरा जाना। जो घबरा जाता है तो कहता है अरे मेरा दिल फट रहा है। छोटा मुँह बड़ी बात ये मुहावरा है, इसका मतलब क्या है? हैसियत से ज़्यादा बोलना, ठीक है, हैसियत से ज़्यादा बोलना, ये छोटा मुँह बड़ी बात का मतलब है।
नवाब का मुअन्नस क्या होगा? तो नवाब का मुअन्नस नवाबिन होगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की हालत, कैफियत या कमियां ज़ाहिर करे उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम सिफत कहते हैं। एक उस्ताद के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है? सबसे अहम चीज़ क्या है? दर्जे में नज़्म व ज़ब्त बनाए रखना, वक्त पे पहुंचना, या फिर तालिब इल्म की मुश्किलात को दूर करना। तो टीचर जो होता है वो फैसिलेटर होता है, सुगम करता होता है। तो उसका सबसे बड़ा जो काम है वो बच्चों की मुश्किलात को दूर करना है। खामोश खानी से क्या होता है? अल्फाज का ज़ख़ीरा घटता है और तलफ़्फ़ुज़ सही होता है? जी नहीं। मखरज से तो जी नहीं। मौलिम को बार बार टोकना नहीं पड़ता, अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़ता है। ठीक है, खामोश खानी से अल्फाज का ज़ख़ीरा, वोकैबुलरी बढ़ती है। ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। इमला लिखाने का मकसद क्या है? सेहत और रवानी के साथ लिखने की मशक़ कराना, यानी गलतियाँ कम करना, ये इमला लिखाने का मकसद है। उर्दू में सबसे पहले ड्रामा निगार कौन है? तो वाजिद अली शाह। मसूद हुसैन रिजवी अदीब के मुताबिक उर्दू के पहले ड्रामा निगार वाजिद अली शाह हैं। अगर पूछा जाए उर्दू के पहले बाकायदा ड्रामा निगार कौन हैं, तो कौन होंगे बताइए? अमानत लखनवी होंगे। ठीक है, आखिरी सवाल, इनमें से कौन सा इमला दुरुस्त है? तलातुम का इमला कौन सा दुरुस्त है? तो ये तलातुम इस तरह से लिखा जाएगा तो सही होगा। तलातुम लफ्ज़ मिर्ज़ा दबीर ने एक मरसिया में इस्तेमाल किया है। मुलाहिज़ा हो कि कैद खाने में तलातुम है कि हिंद आती है, दुख्तरे फ़ातिमा गैरत से मुई जाती है, रूह कालिब में व ज़िंदान में घबराती है, बेहवासी से हर एक बार ये चिल्लाती है, आसमां दूर ज़मीं सख्त किधर जाऊं मैं, बीवियों मिल के दुआ मांगो कि मर जाऊं मैं। तो ये एक बंद मैंने तलातुम लफ्ज़ की मुनासबत से पढ़ा, ये मिर्ज़ा दबीर का है। ठीक है, उम्मीद है ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करो।